Hi, dear friends. It's me, Muhammad Fasil. Welcome to new video. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബികോം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലിൽ ചാപ്റ്റർ 3 ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ്. ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ്. സി നമുക്കറിയാം, ആസ് ഫാർ ആസ് എ business profession is concerned, there are some crucial decisions have to be taken. Very important decision that they have to be taken. That may be decide their future. That may be decide the future of the business. That is happening. So, every decision or every decision making that should be made by the manager. That's its accuracy and its efficiency that should be depends upon the knowledge or the information what they have about the market or the economy or anything that may be specific matter. The knowledge may be or the information that they are already acquired or already they are getting or they are trying to get, or what the information they have, that decision that should be depends upon their knowledge or the information what they have. So, dear friends, we should have to understand what is the value of information system that the manager need, what the manager need. So, definitely we should have some information about the business and other details, or we should need, every information that should be come from the data. The data should be analyzed and processed, then it will become that information will be again, we should be analyzed and compare, then we should have to be set another decision making. We should have to be take a decision making depends upon the information. So we should need a lot of information. For getting a lot of information, we should need a lot of data, or we have to be collect the data or anything, and we have to be processed, and we have to be analyzed, we have to be compare that. Then after that, we should get a valuable information, and we have to be take that valuable information, and we should have to be take decision upon that. You got it? So, as far as the business is concerned, business data should be analyzed. Business data should be analyzed. And the data we should already acquire, we can't store in our mind. We can't store in our mind. അതായത് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മെമ്മറിയിൽ ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ, ആസ് എ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി we should need the help of information technology, or it may be keep in our computer or somewhere else. What I am saying is that most of the data in IT world, it should be saved on the computer. That's why
we know what is the value of computer in our economy. What is the value of computer, new generation computer in our information system? We don't know what is the importance of, what is the speciality of new generation computer? What is the features the new generation computer have? What is that? You know, first one, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെ നമുക്കറിയാം. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഓപ്പറേഷൻസ് വെരി ക്വിക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അക്യുറസി, നല്ല അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസും റിസൾട്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡേറ്റാസും മില്യൺസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെ, ഒക്കെ നാനോ മൈക്രോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഗീക്കോ അല്ലെ, ക്യാബേജ് ഔട്ട് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഈവൻ നല്ലത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ്. പലതും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഈവൻ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ, നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിന്, കാരണം അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് CPU അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കേട്ടത് മെഗാബൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, മെഗാബൈറ്റ്, MB, KB, TB അല്ലെ, ടെറാബൈറ്റ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ CD-യിലും മറ്റുള്ള ഇതിലൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും, ഈവൻ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഈവൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈവൻ അല്ലെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലടക്കം എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയും റാമും ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് മച്ച് വാല്യബിൾ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതൊരു സിമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, ഇതൊരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈവൻ അവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈവൻ ഒരു വെർസാറ്റിലിറ്റി വൈകൻസി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വന്നതോടുകൂടി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മളെ മനുഷ്യന് മടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരിക്കലും മറക്കൂല. എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹൈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വീണ്ടും ചെയ്യും. കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതലാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, എറേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല, കാരണം അത് ഇസ് എ മെഷീൻ that will be doing, it's not a human being, that's right. ഒരു മനുഷ്യനല്ലല്ലോ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി അതിനുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട്. അതുപോലെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറെ, വെരി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ഇൻഫർമേഷൻസും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഡേറ്റ യൂസിങ് അനലിറ്റിക്കൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ടു ഡിസ്കവർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത്. മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളെ യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ മാറ്റുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ചെറിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലൈസിസ് നടക്കണം എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചാർട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് രൂപമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഒരു ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മേ ബി എ നമ്പർ, ദാറ്റ് മേ ബി എനിത്തിങ് അല്ലേ. ഒരു വാല്യൂ ആവാം, ഒരു അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആവാം, ദാറ്റ് മേ ബി എനിത്തിങ്. ഇപ്പോൾ 10 കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള കുട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആവറേജ് മാർക്ക് എത്രയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയി. അവിടെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കണം അല്ലേ, കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കണം.
അപ്പൊ ഈവൻ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മേ ബി എ ഫാക്ട് ഓർ ഇറ്റ്സ് മേ ബി വീഡ് ഓർ വാല്യൂ, ഇറ്റ്സ് മേ ബി വേർഡ് ഓർ വാല്യൂ. അത് ചിലപ്പം ക്യാരക്ടർ ആവാം, നമ്പേഴ്സ് ആവാം, ഇമേജ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡിംഗ് മെത്തേഡുകളാവാം. എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡേറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോ ഡേറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒന്ന്, നമ്പറുകളോ ക്യാരക്ടറോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇമേജുകളോ ദാറ്റ് മേ ബി എനിത്തിങ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങോ ഒരു അനലൈസിങ്ങോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സി നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു നോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. കം ടു ദിസ്. സി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം. സി okay, come to this one. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡേറ്റാസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്റ്റോറിങ്ങിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ദെൻ നമ്മളെ ശരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മാനേജ്മെന്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്, അക്യുറസി, ഇത് ആൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സ്റ്റോറേജ്, വെർസാറ്റിലിറ്റി, പർപ്പസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ്, കോംപ്ലക്സിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇത്രയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതായത് എത്ര ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ യൂസിങ് അനലൈറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടു ഡിസ്കവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഡേറ്റ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലോ അനലിറ്റിക്കലോ ആയിട്ട് ഡേറ്റയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളക്ടിങ്, ട്രാൻസ്ഫറിങ്, ക്ലിയറിങ് ആൻഡ് മോഡലിംഗ് ഡേറ്റ വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് ഡിസ്കവറിങ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതുപോലെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മോഡലിംഗ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഡേറ്റയെ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതൊരു എക്കണോമിക്കൽ ടേം ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. എക്കണോമിക്കൽ ടേമിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഡേറ്റ അനലൈസിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ജസ്റ്റ് കോട്ട് ദീസ് തിങ്സ് ഈവൻ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, is used to describe things by assigning a value. ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഡേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും ആവാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാവ് നോ മീനിങ്. വലിയ മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ഇറ്റ് മേ ബി നമ്പർ, ക്യാരക്ടർ, ഇമേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് മേ ബി നമ്പർ, ക്യാരക്ടർ, ഇമേജ്, another see, it may be number or character, image, or any other method of recording. അല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. See, then come to next point. അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഫോംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് 543 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ,
പക്ഷെ അത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പ്രൈസ് ആണെന്ന് ഇടുമ്പോൾ അതെന്തായി, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയി. the beta shoe price is 543 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാല്യൂ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ, അത് സെപ്പറേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതെന്തല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡേറ്റ ഈവൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഡേറ്റ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡേറ്റ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്നും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്നും. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് യൂസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടത്താം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ, പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ടേസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ ആ ടേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുക? ആ ഡേറ്റയെ ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സാധാരണ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെയും അതുപോലെ ഓപ്പൺ എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിംപ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻ എ ഫോം ഓഫ് വേർഡ്. ജസ്റ്റ് പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് അളക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റന്റെ. അതൊരു പരിമിതി തന്നെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റന്റെ. Then another one, should I? See, the next one, difficult to use the purpose of comparison എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ടേസ്റ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മേ ബി യൂസ് വേർഡ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, then ഫോംസ് ഓഫ് ഡേറ്റയില രണ്ടാമത്തതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് യൂസ് വേർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഡേറ്റ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. എല്ലാ ഡേറ്റാസും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ, മറ്റത് വേർഡിലൂടെയാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ജസ്റ്റ് വേർഡ്സ് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇടും. അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് ഇൻ ടു ദ കാറ്റഗറൈസ്, മെഷർ ആൻഡ് റാങ്ക്. മെഷർ ചെയ്യാനും റാങ്ക് ചെയ്യാനും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കാറ്റഗറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റഗറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പല ഡേറ്റാസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ an item cannot belong more than one group at a time. The category variables represent type of data which can be divided into group. അല്ലെ, ഡേറ്റാസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പ്ലേസ് ഇൻ ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാം. മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റാസിന് നമ്മൾ കാറ്റഗറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സെക്സ്, ഏജ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡേറ്റ ആണ്. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ രണ്ടാമത്തേതാണ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ മെഷർ ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓർ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ വാല്യൂ പോസിബിൾ വിത്ത് നോ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി. ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് 10% അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ 1 ഇഞ്ച്, 1.10 ഇഞ്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. 5 അടി 6 അടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ്
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മെഷർമെന്റ് ആണ്. മീൻസ് 10 ഒരാൾ 6 അടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 അടി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അളക്കുന്ന കേസ് ഇല്ല, ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ അളക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻ. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ്. എന്താണ് ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ്? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ, എന്താണ് ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? യുനോ ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡ്രോ ഹെൽപ്ഫുൾ കൺക്ലൂഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്. ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും, അതിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട ഡേറ്റാസിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ വേണ്ടത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ആ കളക്ട് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനലൈസിസിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതാണ്. ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കളക്ടിങ്, ഷോർട്ടിങ്, പ്രോസസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് ദ ബിസിനസ് ഡേറ്റ ആൻഡ് യൂസിങ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ ടു transform data into the business insight. ബിസിനസിന്റെ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും അത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ഷോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. IB എന്ന് പറയും, IB അല്ലെങ്കിൽ BI അല്ലെ, ബിസിനസ് ഇന്റലിജന്റ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ ബാറ്റ കമ്പനി ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും അവിടുത്തെ ആളുകൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വിളിച്ചപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വിളിച്ചപ്പോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഓക്കെ ഡിയർ സർ, ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓക്കെ ഫുട് വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, none of them they use the chappals. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെരുപ്പ് വെക്കുന്നത് എന്താണ് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉടനെ 2 കണ്ടെയ്നർ ചപ്പൽസ് വേണം. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, എന്തിനാണ് 2 ചപ്പൽ? അവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. അതെ സർ, ഇവിടെ ആരും ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ട് ചപ്പലെങ്കിലും ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് നമ്മളെ ബിസിനസ്സിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരേ വീക്ഷണത്തിന് ഒരേ കാര്യത്തിന് 2 പേര് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചിന്താഗതിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റയുടെ അക്യൂറസിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു കഥയായിരുന്നു ഞാനത്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ, ആസ് എ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ ബിസിനസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് അനലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ആബ്സെന്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ആബ്സെന്റ് ആയതിന് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ് മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ്. അതായത്
ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു കുട്ടികളും പ്രസന്റ് അല്ല, എല്ലാവരും ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനവും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റീരിയലും ഇൻമെറ്റീരിയലുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷന്, അതായത് ഒരു ബിസിനസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ, സൗണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ടൂളാണ് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള. ഓക്കെ, ബിസിനസ്സിനെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും ഈവൻ മാർക്കറ്റ് കൂടുകയും മാർക്കറ്റ് കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൂട്ടാനും ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം മാറ്റം നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബിസിനസ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, നമ്മളെ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ അവൈലബിൾ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ വിച്ച് അഗെയിൻ എഫക്ട് ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ്. മീൻസ് നമ്മളെടുത്തുള്ള ഡേറ്റ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏത് കാര്യവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ല സർവീസ് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി we should have a forecasting capacity. That means we should have enough knowledge. We should need enough data on what is on economy is going on, what is in the economy is going on. അല്ലെ, നമ്മളെ എക്കോണമിയിൽ എന്ത് ഡേറ്റ ആണ് ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ, ബിസിനസ്സിനെ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മേ ബി ഗവൺമെന്റ്, ദാറ്റ് മേ ബി ദ ബാങ്ക്, ദാറ്റ് മേ ബി ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ദാറ്റ് മേ ബി ദ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ ബോധം ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം എന്ത്, നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി കിടക്കുന്നത്. Okay, our data is connected to the operational efficiency. Was the data we have that should be connected to the operational efficiency in a competitive advantage. കോമ്പറ്റേറ്റീവ്, നമ്മളെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ അടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ കാൾഡ് അവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജികളെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദ എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദ എക്കോണമി എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, നമുക്കറിയണം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണ്ടേ? സോ ദാറ്റ് ഐ ആം സേയിങ് ദാറ്റ് maybe I don't know. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇതായിരുന്നു, ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്നത് ആരാ? വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തരണമെങ്കിൽ, വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഡേറ്റ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഡേറ്റ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം.
നമ്മൾ ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് എന്നാണ്. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും തീരുമാനമായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം. ഒരു സ്വർണം എങ്ങനെയാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ചളികൾ മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഏറ്റവും പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാൻ. സം ബിസിനസ് ഐഡിയ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്: ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, വാല്യബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ്. പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ അനലൈസിസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, ഡേറ്റനെ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡേറ്റനെ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലൈസിസ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനലൈസ് ടുക്ക് അറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ടെൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. പഴയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും, എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. Summary of business existing data to get a picture of what has happened in the past and happening currently. ഇപ്പോ എന്ത് നടക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് എന്താ നടന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. അതായത് നമ്മളെടുത്ത് ആൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയ കുറെ ഡേറ്റകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. That means what we are doing in the past that we serving now, അല്ലെ? നമ്മൾ മുന്നേ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല മഹാന്മാരും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That means what you are doing now, that will be your future. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, that will be your future. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ, that will be your future. That will be your future. What I am saying is that, okay, descriptive analysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simply this is it. Look at the past data and tell what happened. ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേറ്റ അനലൈസിസിൽ ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പ് നടന്ന ഡേറ്റാസ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഈ സിമ്പിൾ ഫോമിൽ പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പത്തെ ഡേറ്റയും പഠിക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന കേസാണ്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനെ നോക്കി കണ്ടത്, അവരെങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്താ പറയാ, ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. പിന്നെ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ? മാനേജ്മെന്റിനും തീരുമാനമെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡേറ്റ അനലൈസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ, അല്ലേ? ശരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനിക്കാനും ഏകദേശം ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലൈസിസ്, ഡേറ്റ അനലൈസിസ്. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is aim to determine why something happened. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. On descriptive analysis show that something negative or positive happened. Diagnostic analysis can be done to the reason. ഇവിടെ ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ളതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അനലൈസിസ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ജനുവരി ആയിരിക്കും,
A business may find that sales have increased in the month of January. അതായത് ജനുവരിയിൽ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനുവരിയിൽ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ എന്നെന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുന്ന കേസാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ, അതൊരു ഡേറ്റ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡേറ്റ അനലൈസിസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത്, ജനുവരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂടി, എങ്ങനെ കൂടി, എന്തുകൊണ്ട് കൂടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതും ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കും. കാരണം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, aims to determine why something happened. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ് മീൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. That's why I'm saying, it should be short. ഇനി പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ്, ട്രെൻഡ് പഠിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. The data analyst predict what is likely to be happen in the future. ഭാവിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക. ശരിക്കും ഊഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അസംഷൻസ് ആണ്. അതായത് അടുത്ത കൊല്ലം ഇത്ര ലാഭം ഉണ്ടാകും, അടുത്ത കൊല്ലം ഇത്ര സെയിൽസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അടുത്ത കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഇത്ര ശതമാനം സെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രീവിയസ് ഇയറിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. Predicting the analysis what is likely to be happen in the future. ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ അനലൈസിസ്, പ്രഡിക്റ്റീവ് ഡേറ്റ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രസന്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റിലെ ഡേറ്റാസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ വിലയിരുത്താറുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, അതുപോലെ സെയിൽസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, റിസ്ക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, സെയിൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. സെയിൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു മുറിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി പെർസ്പെക്റ്റീവ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും prescriptive analysis എന്ന് പറയുന്നത് is compare the information found from the above mentioned type of data analysis and form a plan of action for the organization to face an issue and decision. തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ എല്ലാം കൂടി എടുക്കാം, എല്ലതും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൾ ടൈപ്പ് ഓഫ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലൈസിസ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്, അതുപോലെ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലൈസിസ്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this 4 type of analysis may be implemented subsequently. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. This 4 type of analytics may be implemented subsequently, but not compulsory. എല്ലാം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ രീതിയിലും പഠിക്കുക. അതായത് മുമ്പത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും ഒക്കത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിന്റെയും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഡേറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസും, അതായത് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാ ഡേറ്റാസും എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കേസാണ്, അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേസ് എന്ന് ഇത്രയും മതി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം വിടാം. താങ്ക് യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. പിന്നീട് അത് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതൊരു ആൾറെഡി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളും ഞാനിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എനിവേസ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ.